오늘 시간은 혈액순환과 변증약선, 내시피를 본격적으로 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 물론 이제 고혈압과 고지혈, 저혈압에 관련되어진 내시피들인데 이 내시피들을 분석하면서 변증약선의 힘을 키우는 시간이 되겠습니다. 들어가기에 앞서 우리의 그 먹거리 식습관과 관련한 동영상을 하나 감상하도록 하시겠습니다. Of adults are now overweight or obese, and we have an epidemic cascade of debilitating disease that's overcoming the country. There's no way we can sustain the current style of care with the epidemic that we're creating with our diet and lifestyle choices. The diabetes, the arthritis, the heart disease, the dementia, the obesity, the cancers are affecting about 70% of deaths. All the data is that those 70% of deaths and morbidity are largely lifestyle related and preventable. Most kids by age 10 in the U.S. already have fatty streaks in their arteries, the first stage of atherosclerosis leading to heart attacks, strokes. Here in American medicine, we operate from the disease model. We are in the business of treating sick people. We are not in the business of trying to prevent people from becoming sick. When you look at chronic disease risk, all the things that we walk around worrying about, actually dietary choices trump smoking when it comes to those risks. If I could deliver one message to the researchers who are looking for the cause of diabetes and the cause of clogged arteries and the cause of high blood pressure and the cause of obesity, I would tell them the answer's in 3 words. It's the food. It's what Americans are eating. Today, with 2/3 of Americans being overweight, clearly there's a food issue. In the next 25 years, 1 out of every 3 Americans will have diabetes. My name's Michael Abdallah. I'm from Atlanta, Georgia, and unfortunately I was diagnosed about 10 years ago with diabetes, and 8 years ago I had 2 stents put in. I don't know where to go, I don't know what to do. You're just like out of options, and you don't know what to do. You're taking medicine, you listen to this doctor, and the cardiologist says take this, and the endocrinologist says take that. Then your general practitioner doctor says you don't know what's going on here, and it's a real challenging thing, and it's something that you don't want to get. You just don't want to get it. Government and media almost exclusively blame lack of exercise and sugary foods as a cause of diabetes. But I wanted to talk with an actual expert on the role of diet and diabetes. I went to speak with premier physician, diabetes expert, and researcher, Dr. Neil Barnard. What role does sugar play in causing diabetes? It drives me crazy. Diabetes is not and never was caused by eating a high carbohydrate diet, and it's not caused by eating sugar. The cause of diabetes is a diet that builds up the amount of fat into the blood. I'm talking about a typical meat-based, animal-based diet. You can look into the muscle cells of the human body and you find that they're building up tiny particles of fat that's causing insulin resistance. What that means is the sugar that is naturally from the foods that you're eating can't get into the cells where it belongs. It builds up in the blood, and that's diabetes. I had never heard that meat was associated with causing diabetes. We had always been told that sugar or obesity caused it. Renowned weight loss bariatric surgeon Dr. Garth Davis, though, agreed. Everyone thinks that you get diabetic because of carbs. They did a huge study in that EPIC study, 500,000 people. Carbs consumption was inversely related with diabetes. In other words, the more carbs someone ate, the less diabetes they had. But meat was strongly correlated. Get that aha moment. The starches, the carbs are good for you. They're not bad for you. This idea that carbs make you fat is utterly ridiculous. Carbs cannot make you fat in and of themselves. We have storage in our muscles and in our liver for carbs called glycogen. So when we eat carbs, we either store it or we burn it. Now, eat fat, that goes straight to your fat. Your body can't turn those carbs into fat unless you're really overdoing the calories. Obesity, it's a death sentence. You're at much higher risk of getting cancer. You're almost certainly going to get diabetes. I mean, no one wants to fat shame, and we all want everybody to be comfortable with our bodies, but this movement to be comfortable with our bodies has made us comfortable with being sick, and that's a huge problem. I go into the hospital and I look around me, people on dialysis, all these sick people, and just about every disease in there is because of what people are eating. Here's the thing. If I eat a sugary cookie,
The sugar lures you in like the Trojan horse, but waiting inside that cookie is a huge load of butter or shortening, and that's what fattens you up, and that's the part that leads to the diabetes. It's the fatty foods, not really so much the sugar. It's not that sugar is good for you. There's no nutrients in it. It's excess calories. But when you eat sugar, you don't get inflammation right away. When you eat sugar, you're not getting plaques forming in your vessels. When you're eating sugar, your body's going to store most of it as glycogen or burn it as calories. And so this focus on sugar has taken all the focus off meat, dairy, eggs, pork, turkey, chicken. People need to understand. 감상하신 이 다큐를 좀 정리를 해보면요. 세계보건기구는 가공육을 일군 발암물질로 담배나 성면, 플루토늄과 같은 등급으로 분류했다는 거죠. 그것도 이미 대부분 한 50년이 넘었다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 이 가공육에 대해서 우리가 그 위험하다라고 하는 정보 부분보다는 맛있다, 조금 더 건강하게 만들었다, 뭐 이런 형태로 홍보가 되고 있는 것입니다. 그뿐만 아니라 이 붉은 고기 같은 경우는 이군 발암물질로 이제 분류가 되어 있는 거죠. 그렇다고 한다면 우리는 이제 어린 시절부터 가공육을 많이 먹었기 때문에 이 담배를 피운 거나 다름없었다는 거예요. 그래서 이 그림에서도 보게 되어진 부모들은 그 담배를 어린아이들에게 어렸을 때부터 이제 먹였다는 거고, 아이들은 아무것도 모르고 굉장히 호기심에서 그리고 길들여지면서 마치 담배를 피는 것 같은 그런 형태가 됐다. 그래서 가공육이 담배와 같은 그 발암물질 1군에 해당되어진다고 한다면 아이들에게 가공육을 먹이는 것은 아주 매우 위험하다는 것이죠. 그리고 또 모든 우려되는 상황 중에 참 위험한 것은 그 어떤 것보다 식습관이고, 이 식습관이 흡연보다 참 심각하다. 그렇다고 볼 수 있는, 흡연 같은 경우는 금연을 통해서 여러 가지 캠페인들을 벌입니다. 수천억을 들여가면서 캠페인을 벌이죠. 그에 반면에 이 식습관에 관련된 부분에서 굉장히 미온적인 태도를 취하고 있는 것입니다. 그로 인해서 사실은 혈액순환과 오늘 공부하는 그 혈액순환과 변증약선도 이제 굉장히 중요한 부분이죠. 그래서 고혈압이나 고지혈이나 저혈압이라든지 뭐 여기서는 지금 당뇨에 대해서 이야기를 하고 있지만 사실은 당뇨에 대한 이야기보다는 식습관에 대한 이야기고, 잘못된 이 발암물질의 식습관 자체가 혈관의 지방으로 축적되어지는 식습관이 되게 되고, 이건 건강에 아주 치명적인 부분이다라고 하는 것을 설명하고 있다고 볼 수가 있습니다. 대부분 정부나 언론들은 그 당뇨의 원인을 운동 부족과 당분 섭취, 지나친 당분 섭취를 원인으로 두고 있습니다. 물론 당뇨의 원인뿐만 아니라 심혈관계의 질환, 뭐 고혈압의 질환, 고지혈증에 대한 그런 부분들도 이 당분 섭취로 몰아가고 있어요. 그래서 당분을 많이 섭취를 하게 되어지면 지방이 축적되어진다. 그렇기 때문에 당분이 문제지 지방이 문제는 아니다. 뭐 이런 식으로 몰아가고 있는 상황이거든요. 근데 이 몰아가는 상황들이 경제적인 부분, 정치적인 부분하고 아주 상당히 얽히고 설킨 부분에 의해서 그렇게 되어지고, 그 사이에 축산업이나 이런 쪽에 관련되어진 산업은 발전되어지고 가공업은 발전되어지지만 우리 국민들은 건강이 악화되어지는 거죠. 의사들도 그에 대한 부분을 잘 알고 있지만 거기에 대해서 그 어떤 행동을 취하기가 쉽지는 않은 것 같습니다. 이 다큐 내용에 보게 되어지면 인체 근육세포로 사실은 그 영양 성분들이, 탄수화물들이 이제 단백질이 이제 들어가야 되어지는데
우리가 이 가공육이라든지 지방의 섭취로 인해 가지고 오히려 혈관에 누적되고 혈관 속에 누적된 것들은 혈관 밖으로 밀려나고, 또 혈관 밖으로 밀려난 것들은 모세혈관까지 장악하게 되어집니다. 그러게 되어지면 모세혈관과 직접적인 관계를 맺고 있는 세포들이 그 저항에 당면할 수밖에 없게 되어지는 거죠. 그래서 원래는 세포에까지 도달해야 될 영양분들이 세포에 도착하지 못하고 혈액에 축적되어지고 혈액 주위, 혈관 주위에 축적되어지는 현상이 발현되어지게 되고, 그렇게 되어지면 그러한 일들이 바로 이제 당뇨병과 같은 증세로 나타난다고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 전문가들 같은 경우에는 탄수화물을 많이 먹을수록 사실은 당뇨병 발생률이 낮아진다, 그렇게 이야기를 하기도 해요. 그래서 우리가 탄수화물이 비만의 원인이 아니고 바로 탄수화물보다 지방의 섭취가 더 큰 문제라고 이제 이야기를 하는 것을 볼 수가 있습니다. 실제로 탄수화물을 많이 먹을수록 당뇨병 발생률이 낮다라고 하는 부분 같은 경우에는 미국에서 약 50만 명을 대상으로 해서 대규모 연구를 했었는데, 탄수화물 섭취량이 오히려 당뇨병 발병률에 반비례하더라. 근데 다시 말하면 탄수화물을 많이 먹을수록 당뇨병 발생률이 낮았고, 오히려 당뇨병 치료율도 역시 현격하게 높였다라고 하는 그런 부분들을 볼 수가 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리는 탄수화물 섭취에 대한 부분보다도 지방 섭취에 대한 부분을 더 조심해야 된다고 이야기를 할 수 있습니다. 물론 탄수화물은 지방으로 변하지 않고 근육과 간에 이제 글루코겐 형태로 축적되어집니다. 그러나 이제 이 부분이 이제 그 지방분과 지방과 체지방과 이렇게 만나게 되어지면 물론 이제 좋지 않는 콜레스테롤로 이제 변하게 되어지는 일도 벌어지게 되어지고, 적당히 섭취한 탄수화물보다 아주 심하게 많이 섭취를 하게 되어진다 한다면 물론 이제 문제를 일으킬 수가 있지만, 적당하게 섭취하는 부분은 오히려 당뇨병 치료에 도움이 되어지고, 당 대사 작용을 하는 우리 생명활동에 있어서는 굉장히 도움을 줄 수밖에 없는 그런 상황이다. 이런 것들을 소개를 하고 있습니다. 이제 동영상도 보셨고, 이제 드디어 고혈압, 저혈압, 고지혈증의 변증약선에 들어가도록 하겠습니다. 고혈압의 병인 병기입니다. 고혈압이라고 하는 병의 그 원인은 무엇이냐? 물론 이제 우리가 서두에서 충분히 다뤄왔었기 때문에 간단하게 말씀을 드리는데요. 우리 이제 동양학 쪽에서는 고혈압의 원인을 정서적인 원인, 두 번째 음식의 요인, 세 번째 내상의 요인, 이렇게 분류를 하고 있습니다. 정서적인 요인이라고 한다면 마치 정신적인 그런 부분과 관련되어지고, 음식적인 부분은 이제 기름지고 단 음식 또는 술을 많이 먹어서 비가 손상을 당하고 기운이 약해져서 중추가 허약해지고 비장의 운하기능이 실조되고 습이 모여서 담이 형성되고 담탁이 경맥을 막아서 이제 열고 닫는 이런 부분들을 문란하게 만들어서 사실 이제 이런 고혈압과 같은 원인들을 발생을 한다. 그리고 정신적인 이 부분에서도 그리고 내재적인 그러한 내상의 요인에 의해서도 이런 고혈압이 발생을 한다고 보는데요. 저는 가장 중요한 부분은 바로 이 음식적인 요인이 아닌가 싶어요. 그리고 특별히 기름지고 단 음식 또는 술 많이 비위를 손상시켰다고 하는데, 가장 큰 부분은 불규칙하게 기름기가 많은 지방 섭취가 가장 큰
원인이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 여러분들 생각은 어떠십니까? 이제 앞에 그 동영상을 보셨기 때문에 아마 동의하신 분이 더 많으실 것 같습니다. 고혈압의 병기의 특징을 보게 되어지면 기본적인 특징으로는 기혈 음양 실조가 본질적입니다. 이 본이고 풍화, 담, 의열이 이제 표로 나타나죠. 그래서 임상에서 허실이 겸해서 나타나고 병의 위치는 간장과 신장으로 보고 있습니다. 초기는 간양 상황과 기체, 의열 등이 표시 유지가 되고요. 중기는 본허, 표실로 본허에 기허, 음허가 있고 표실에 양항과 담탁, 혈허가 있겠습니다. 말기로 걸어가게 되면 본은 이제 허해지는 것을 원칙으로 하고 그 다음에 어체가 중하게 나타나는 것을 볼 수가 있습니다. 고혈압의 증세는 5가지 유형으로 변증을 할 수가 있습니다. 첫 번째 유형으로는 간양 상황이고 증상으로는 머리가 어지럽고 두통과 머리가 터질 듯이 팽팽하고 이명 증상과 쉽게 화를 낸다든지 입이 마르고 또 구갈 현상과 그다음에 마음이 번거롭고 잠을 잘 이루지 못하고 얼굴이 붉고 눈도 붉고 변비 증상과 소변도 붉고 혀의 질도 붉고 설태도 이제 황색을 띠고 있습니다. 맥으로는 현맥과 상맥으로 힘이 있는 형태인데 주로 이 고혈압 1기가 여기에 해당이 되어집니다. 치료 원칙은 평간 잠량을 하고요. 약선으로는 하고초, 소고기 보쌈이나 결명자축을 볼 수가 있습니다. 두 번째 유형으로는 어체, 혈어가 증상이 있는데 이제 기체어, 혈어 증상이죠. 기체 혈어 증상이 나타나게 되어지면 역시 머리가 어지럽고 두통이 있죠. 그 다음에 옆구리 갈비뼈 있는 부분이 이제 통증이 있고 건망증이나 불면증 그리고 가슴 두근거림과 같은 그러한 증상이 동반되어집니다. 그리고 얼굴 혹은 입술이 자색으로 나타나고 혀에는 이제 어반이 나타나서 설태는 백색 또는 황색, 맥은 현상맥입니다. 고혈압 1기에 많이 나타나죠. 이런 경우에는 2기 활혈의 치료 원칙을 세우고 하엽 울금죽과 산사 카레라이스를 사용할 수가 있습니다. 전문적으로 한자들이 나오니까 조금 답답하시죠? 근데 이제 제가 이제 수업 중이기 때문에 일단은 우리 교과서에 있는 내용들을 잠깐 말씀드려 가장 핵심적인 부분들은 레시피를 보면서 말씀드릴 거니까 너무나 걱정하지 마시고 저와 함께 수업을 그냥 잘 따라오시면 됩니다. 세 번째 유형은 담탁 중조가 있겠고요. 네 번째는 간신음허, 그 다음에 5번째는 음양 양허 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 해서 우리는 간양 상황과 기체 혈어, 그 다음에 담탁 중조, 간신 음허, 음양 양허 이렇게 5가지 유형을 살펴보았습니다. 이 첫 번째 유형에서부터 마지막 유형까지 오면서 점점 이제 그 고혈압의 정도도 좀 강해지고 있는데 여러분들 뭐 이렇게 그 문자나 이런 부분에 너무 그렇게 심하게 스트레스 받지 마시기 바랍니다. 가장 중요한 것은 고혈압 음식을 만드는 데 있어서 지방 섭취를 줄이는 것만으로도 충분히 고혈압 약선이 되어질 수가 있으니까 어려울 때는 근본으로 돌아가는 거예요. 어려울 때는 가장 기본으로 돌아가는 것이 가장 원칙이고 가장 정도의 길이라고 하는 것을 잊지 마시고 용기를 잃지 마시기 바랍니다.
고혈압에 좋은 하고초 토끼 고기탕에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 하고초 토끼 고기탕은 간양 상황으로 인한 고혈압이나 두통, 어지럼증에 효과가 있고 중풍 전조증에도 많은 도움이 되며 간열을 내리고 열독을 풀어주는 효능이 있습니다. 그리고 기혈 부족이나 철결핍성 빈혈에 도움이 되며 그 밖에 동맥경화, 당뇨, 간질환에도 좋은 약선이라고 볼 수가 있겠습니다. 재료를 보게 되면 토끼고기 1kg, 무, 양파, 당근, 미나리, 그리고 버섯, 홍고추, 청고추가 들어가고 양념장으로는 된장 2큰술, 들깨가루 3큰술, 다진 마늘, 다진 생강, 요리술, 후추 이렇게 조금 들어갑니다. 약선 재료로는 천마와 하고초가 들어가고 있습니다. 우리가 이제 이 레시피를 보고 사실은 이제 이게 정말 그 고혈압에 좋을 수 있겠느냐, 두통과 그 어지럼증, 중풍 전조증의 증상에 효능이 있겠느냐에 대한 부분을 보기 위해서는 첫 번째 고혈압에 적합한가 이 부분을 봐야 되는데, 고혈압이 됐던 당뇨가 됐던 고지혈증이 됐던 이 혈액순환과 관련되어져 있는 이런 그 기저질환의 가장 기본적인 원칙을 지키고 있느냐가 굉장히 중요합니다. 그래서 우리 약선에 제가 앞에서도 지금 계속 강조를 드린 바와 같이 과연 이 토끼고기 1kg을 지금 그 식재료로 이제 잡고 있는데 1kg가 적당할까? 제가 이제 서론에서도 말씀드렸듯이 고혈압의 요리라든지 당뇨에 관련된 요리는 가능하면 육고기 종류는 좀 줄이고 지양하는 것이 옳겠다, 그렇게 생각을 합니다. 근데 만약에 이제 여기에 이제 가공육을 집어넣는다라고 한다면 이건 이제 도저히 안 될 일이죠. 그러나 이제 그 미국의 내노라는 그 당뇨병, 고혈압에 관련된 심혈관 관련된 협회들 홈페이지도 보게 되지만 이런 부분에 가공육을 그냥 서슴없이 쓰고 있거든요. 근데 일단은 WHO에도 거의 50년 전에 가공육은 발암물질 1급이라고 해가지고 거의 담배라든지 성면이라든지 플루토늄과 같은 그런 방사성 물질과 함께 발암물질 1급군으로 들어있거든요. 그렇기 때문에 이런 부분을 쓴다는 것 자체가 약선적인 의미로서 무색한 부분이 되고, 그래서 저는 이 하고초 토끼고기탕에서 사실 토끼의 고기탕이 아니고 그냥 간양 상황과 관련된 부분이고 이제 간하고 관련된 부분이라면 토끼의 간을 쓰는 것도 어떨까 싶은 생각이 들고요. 그 다음에 토끼 고기를 쓴다 한다면 1kg은 너무 많다. 그래서 토끼의 최소한 이 레시피가 상당히 인정받는 레시피라고 한다 할지라도 토끼 고기의 양은 대폭적으로 줄일 필요가 있겠다. 그래서 한 1kg에서 한 2분의 1까지는 줄여내서 한 500g 정도까지 도달을 하게 하는 것이 맞을 것 같고요. 지방 부분은 결국엔 토끼고기의 양인데, 물론 토끼는 지방분이 그렇게 많지는 않지만, 아무튼 토끼, 그래도 육고기는 지방 성분이 많다고 이제 봐야 되는 거죠.
그래서 그 외에 다른 부분들의 뭐 기름 종류라든지 이러한 부분들은 들어가 있고 있지 않기 때문에 그나마 다행인 것 같습니다. 전반적인 부분에 탄단지, 탄수화물, 단백질, 지방비를 보게 되어진다면 토끼고기가 만약 1kg 정도 들어간다라고 생각할 때는 지방 비율이 상당히 높을 걸로 생각이 되어져요. 그래서 토끼고기를 한 500g 정도 다운을 시킨다 한다면 탄단지의 비율도 얼추 맞을 것 같습니다. 그리고 토끼고기를 대신 이제 먹기 좋은 크기로 토막 내에서 양념장에 재워두는 부분인데 아무래도 크게 잘라놓게 되어지면 양이 또 그만큼 많이 들어가거든요. 그러니까 제가 볼 때는 먹기 좋은 크기로 토막 내는 것도 중요하지만 좀 양이 많이 보이게 하는 구태 좀 토끼고기를 많이 먹어야 된다 한다면 양이 좀 많이 보이게 하는 형태로 사용을 하는 게 좋지 않겠냐. 그래서 이제 그걸 좀 고려를 했으면 좋겠고요. 아무래도 이제 그 당뇨 환자 고혈압의 효능을 발휘하게 하려고 하게 되면 지금 현재 천마와 하고초를 사용을 하고 있지만 구기자가 함께 사용되어진다면 훨씬 더 이 보험작용을 더 강하게 해서 뭐 신장병이나 당뇨병에도 효과를 발휘할 수 있지 않겠는가 싶습니다. 그리고 여기에 조금 더 추가로 한 부분이 있다 한다면 대파를 50g으로 쓰고 있는데 대파양은 조금 더 느려도 좋겠다. 그래서 왜냐하면 대파와 토끼고기를 같이 사용을 하게 되어지면 고지혈증의 고지혈을 낮추는 효과뿐만 아니라 미용의 효과도 사실은 증대시킬 수 있는 부분이 있거든요. 그리고 양념장에서 사용하는 부분에 지금 다진 마늘 4분의 1 작은 술이 들어갔는데 물론 다진 생강 4분의 1은 극히 작죠. 그런데 그래도 토끼고기와 생강을 같이 사용을 하게 되어지는 것은 이제 혹시 토끼가 차고 생강은 이제 뜨거워서 설사를 일으킬 수도 있다라고 하는 것이 이제 그 본초학적인 입장이거든요. 그리고 이제 비타민 C가 너무 풍부하게 들어있는 것들도 역시 그 단백질을 변성시켜 가지고 토끼의 우량의 단백질을 변성시켜서 영양가를 낮출 뿐만 아니라 설사와 구토도 일으킬 수가 있습니다. 그러니까 여기에서 가장 적합한 조합은 오히려 그 무나 양파 그리고 버섯 종류가 아닌가 싶어요. 그리고 다행히 버섯 종류는 그 일반적인 모든 버섯은 다 이 고혈압과 관련해서 효능을 발휘할 수 있다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 여러분들 그걸 고려하시면서 보시면 좋지 않을까 싶습니다. 다음으로는 결명자죽입니다. 이 결명자는 여러분 다 눈에 좋다는 거 아시죠? 실제로 이제 본초학적인 부분으로는 신장과 간을 보호하고 근골을 튼튼하게 하는 효과가 이제 결명자의 주 효능이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 결명자를 주 재료로 하는 죽이라고 볼 수가 있는데요. 실제로는 뭐 결명자가 이름이 붙었으니까 효능 물질로는 이제 결명자를 쓰고 있는데 여기에는 이제 볶은초 결명자 12g이 들어가고 쌀이 100g이 들어갑니다. 그리고 이제 뭐 당근, 마늘, 샐러리, 양파, 뭐 국화 이렇게 들어갔는데 아무래도 고혈압에 관련된 부분으로서는 간열을 내리기 위해서 보음의 작용을 하고 또 간을 보호하는 형태, 신장과 간을 보호하는 형태로서 이제 결명자를 집어넣고 있는데 여기에 눈까지 밝게 하는 그런 명목 현상이 있는 국화를 함께 사용한다는 것은 아주 굉장히 좋은 것 같아요. 그래서 초결명자와 국화를 사용하고 이걸 그 고혈압의 환자에게 이제 죽으로 한다는 건 굉장히 참 좋은 것 같습니다. 사실
죽을 가지고 약선을 만들기가 참 용이한 부분은 뭐냐면 여기에 그 단백질, 탄수화물, 지방의 비율을 맞추기에 죽만큼 용이한 게 사실은 없거든요. 가장 간편하게 맞출 수 있는 부분이 있죠. 탄수화물 비율 같은 경우도 죽으로 만들게 되면 양은 많아지는 대신에 식재료의 탄수화물 양은 줄일 수도 있고, 왜냐하면 물이 많이 들어가니까요. 그래서 참 용이한 부분이 많이 있다고 생각합니다. 초결면과 후가 있는데 여기에서 탄단지의 기울을 보게 되진다면 아무래도 부족한 것이 이제 단백질이 이제 부족하다고 볼 수가 있겠죠. 그렇다면 두부를 조금 넣는다든지 그리고 그 버섯 종류를 좀 집어넣게 되어지면 식감도 살리면서 이제 맛이 좋지 않겠냐 싶습니다. 그래서 이제 그 참기름이 들어가니까 이제 기름량은 그래도 지방 비율을 맞춰주는 부분에 있어서 좋은데, 제 생각으로는 여기에 이제 그 고혈압과 관련되어진 부분에 있어서 흑모기 버섯의 부분도 조금 추가를 하게 되어지면 식감을 증가시키면서 이제 단백질량도 함께 보강이 될 수 있겠다. 그래서 여기에는 두부와 모기버섯을 추가를 한다면 참 좋은 레시피라고 생각이 듭니다. 고초 돼지고기 편육입니다. 고혈압의 이제 간양 상황으로 인한 고혈압이나 두통, 어지럼증에 이제 효과가 있고요. 중풍 전조증에도 적합한 약선으로 간암을 보호하면서 간열을 내리고 눈을 밝게 하는 약선이다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 적어도 고혈압을 생각을 하게 되지면 어느 날 한 번 정도의 돼지고기가 너무 먹고 싶다, 안 먹으면 안 되겠다라고 하는 생각 정도, 돼지고기가 없으면 죽어버릴 것 같은 그런 생각이 들 때 이렇게 그 고혈압에 관련된 약선으로 사용을 한다면 아주 좋은 약선이라고 생각합니다. 그러나 장기적인 부분으로 봤을 때 고혈압 걸렸으니까, 그리고 나는 고기를 좋아하니까 하고저 돼지고기 편육을 그냥 아주 상시적으로 해서 만들어서 먹어야 되겠다. 이건 아주 위험한 것이 되어질 수도 있다. 저는 이제 그렇게 생각을 합니다. 많은 의서에서도 보게 되어지면 돼지고기가 신장을 튼튼하게 하고 또 음기를 보충하는 데 도움을 주지만 오랫동안 절대 먹지 마라, 그렇게 이야기를, 오랫동안 먹어서 좋을 일이 없는 고기 중에 하나가 돼지고기라고 이야기하고 있고, 반드시 그 알러지와 같은 그 부대적인 질병들을 유발하게 하는, 그래서 먹으면 먹을수록 좋지 않을 수밖에 없는 이제 그런 것이 이제 돼지고기의 특성이다 보니까 정말로 먹고 싶다, 안 먹으면 죽을 것 같다, 이제 이런 정도면 가볍게 먹는 것이 좋겠죠. 그러함에도 불구하고 사실 고혈압의 약선으로 돼지고기가 여기에서 한 200g 정도 들어가고 있는데 200g의 양은 많다고 생각을 합니다. 자꾸 돼지고기나 육류를 집어넣는 대부분의 원인이 단백질을 보충하겠다라고 하는 이야기인데, 사실 단백질은 다른 걸 통해서 보충을 할 수 있는 방법이 많이 있습니다. 괜히 돼지고기에 중독돼서, 고기에 중독돼서 고기 중독의 결과로서 선택을 하면서 단백질 보충한다고 핑계를 대는 것은 무리가 있다고 생각합니다. 그래서 여기서 저도 이게 고혈압의 그 약선으로 탈바꿈 되어진다면 적어도 그 양은 한 2분의 1 정도 과감하게 줄이는 것이 맞겠다 싶은 생각이 듭니다. 그리고 이제 이걸 이제 편육으로 하기 때문에 가능한 편육을 두껍게 쓰는 것이 아니라 얇게 썰어서 그 사이에 뭐 야채도 같이 집어넣고 이렇게 아주 마치 샌드위치처럼
이렇게 겹겹이 쌓여가지고 고기는 적게 들어가면서도 양은 이제 늘려나갈 수 있는 형태로 이 편육을 섭취할 수 있게 하는 것이 좋겠다라는 생각이 듭니다. 여러분의 생각은 어떠신지 잘 모르겠어요. 자, 또 다음 레시피 보도록 하겠습니다. 천마 구등 어두탕입니다. 천마와 구등과 생선 머리로 만든 탕이죠. 허약한 체질을 보호하고 탁한 습을 제거하며 간양 상황으로 인해서 생긴 풍을 제거하고 고혈압, 두통, 효능, 이명현상을 제거하여 눈을 밝게 한다. 또한 관절염에도 효과가 있으며 중분정류증에도 효과가 있겠다. 이렇게 이야기를 하고 있어요. 자, 그래서 잉어 머리 2개, 무 2분의 1개, 양파 2분의 1개, 샐러리 30, 천마 30, 조구등 10, 대파, 생강, 마늘, 요리술 조금 이렇게 보여주고 있습니다. 여기 이제 그 이명 현상을 제거하고 눈을 밝게 한다라고 하는 부분을 봤을 때 이제 약간의 그 생선머리가 들어가게 되면 비린 맛도 있고 그러기 때문에 제 생각으로는 보간신 하면서 강진고를 하는 근고를 튼튼하게 하는 그런 그 국화나 결명자가 좀 들어가 주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 천마 구등 어두탕도 충분히 좋아요. 홍화 류어산입니다. 이 홍화는 아시죠? 홍화는 아시고 류어라고 하는 것은 이제 잉어를 류어라고 이야기합니다. 그래서 잉어 한 마리와 홍화 6g을 사용을 하고 있고, 여기 이제 어율로 인한 고혈압을 치료하고 심근경색에 효과가 있으며 각종 수중에 제거하고 오이가 잘 나오도록 한다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 이런 부분에서는 괜찮은데요. 홍화에 청피를 좀 똑같은 양으로 홍화 6g, 청피 6g을 집어넣으면 조금 더 괜찮지 않겠냐 그런 생각이 듭니다. 오일로 인한 고혈압을 치료하고 심근경색 효과가 있다. 각종 수종에도 모유가 잘 나오도록 하는 약선이다. 모유가 잘 나오도록 한다라고 하는 것은 지금 고혈압은 고혈압인데 산모인 것 같아요. 근데 구태여 모유가 잘 나오도록 하는 부분보다는 수종이 있는 쪽에다 초점을 맞추는 것이 더 맞지 않겠냐. 그래서 이뇨작용 쪽을 더 이제 초점을 맞추는 것이 오히려 맞겠다 싶습니다. 그러면은 여기에 이제 그 심근경색과 이제 이뇨작용 이런 부분을 고려한다고 한다면 팥도 괜찮을 것 같아요. 그래서 아무래도 혈관에 수분량을 많이 가다 놓고 또 소금이 혈중에 많이 있다 보니까 염분이 많이 있어서 수분을 혈중에 많이 가다 놓다 보니까 혈압이 이제 높아지는 부분이거든요. 그러면 소금을 같이 빼면서 이 일이 이루어지기 때문에 이 염분 나트륨을 같이 부착을 해서 배설을 촉진할 수 있게 하는 칼륨 성분이 함께 들어가면 더 좋겠다. 그래서 칼륨이 많이 있는 그런 식재료를 부재료로 선택을 하는 것도 좋으리라고 생각을 합니다. 하엽 그리고 홍화를 함께 사용하는 카레라이스입니다. 그래서 하엽 홍화를 하였을 때 하홍 카레라이스 딱 보더라도 맛이 있을 것 같아요. 카레라이는 일반적으로 다 맛있잖아요. 어혈로 인해 배와 옆구리 쪽이 창만하면서 통증이 따르고 고혈압과 두통, 현운 나타나며 심계 불면증 등이 있거나 자통, 찌르는 듯한 통증이 있는 사람에게 효과가 있으며 치매를 예방하는 효과도 있겠다. 하엽이 한 장 들어가고
홍화가 3g 들어갑니다. 그리고 돼지고기 100g, 카레 소스가 5인분이에요. 카레 소스 5인분에 돼지고기 100g 하면 돼지고기의 양은 그렇게 많지는 않아요. 많지는 않지만 이게 주식 형태로 들어가는 부분이기 때문에 그 돼지고기 양을 탄수화물, 단백질, 지방의 부분들과 함께 잘 조절을 하면서 들어가는 게 좋을 것 같습니다. 저는 이제 좀 거기에 이 강박이 있는 것 같아요. 이제 고혈압의 고지혈이나 혈액순환에 관련된 부분이나 당뇨에 관련된 부분이나 만성 기저질환을 갖고 있는 이런 상황에는 육고기가 정말 이제 꼭 필요할까? 꼭 필요한다고 한다면 정말로 최소한의 양만을 써야 된다라고 하는 그 생각이 항상 앞서고 있거든요. 그래서 일단 그 여러분들이 그 부분에 있어서는 항상 좀 유념을 하시면서 보시는 것이 좋을 것 같습니다. 예, 뭐 이렇게 해서 만들어 놓으면 맛있죠. 맛있는데 우리가 지금 약선 요리 같은 경우는 맛도 맛이지만 건강을 더 생각하는 부분들이 강하다고 하는 것을 항상 기억을 하시고 거기에 임하시는 것이 옳다고 생각합니다. 백합 샐러리 호두볶음입니다. 고혈압으로 인해서 머리가 어지럽고 두통이나 얼굴이 붉고 눈이 충혈되며 음호로 인해서 마른 기침을 하고 허리가 아프고 다리에 힘이 없으며 자주 놀래는 증상이 있는 사람에게 적합한 약사입니다. 샐러리 한 단, 백합 50g, 호두 80, 양파 1개, 대파, 생강즙, 설탕, 소금, 식용유, 물 전분이 들어가겠습니다. 뭐 여기에서는 제가 식용유에 대한 부분만 짚도록 하겠습니다. 가능하면 GMO를 기반으로 해서 만들어진 식용유가 아니면 좋겠다는 생각이 들고요. 그리고 그걸 기반으로 GMO를 기반으로 한 식용유가 아니라고 한다더라도 식용유는 가능하면 최소한의 양을 사용하는 것이 좋으리라고 생각합니다. 약선 본추학의 고혈압 약선에 대한 부분을 좀 보도록 하겠습니다. 우리 교재 7권 37페이지부터 이제 수록이 되어 있습니다. 자세한 내용들은 여러분들이 이 교재를 보시면서 하시도록 하고요. 일단 우리 여기 소개를 하고 있는 것이 일단 그 고혈압 약선에 대한 부분으로 이제 그 차 종류와 음료 종류, 죽류, 그 다음에 탕류, 국과 전골류, 간식류, 즙류, 밥이나 볶음류 이런 식으로 해가지고 우리 약선 본추학에 나와 있는 그 약선 응용편에 있는 내용을 발췌한 내용들입니다. 거기에 고혈압 약선들을 발췌한 내용이니까 전반적으로 여러분들이 음료를 마실 때는 어떤 걸 마시고 죽은 어떤 걸 만들 수 있고 탕은 어떤 걸 만들 수 있는지 관심이 있는 부분들 하나씩 실천을 해보시는 것도 좋으리라고 생각합니다. 다류 및 음료에 대한 부분을 보게 되면 이제 한 10가지 정도 보여지고 있어요. 그래서 국괴 녹차음이나 구등요지음, 국화 결명자차, 국화 결명산사차, 결명자차, 구등차, 옥미수차, 그 다음에 꿀차, 옥수수 수염차, 그 다음에 또 바나나차, 그리고 죽류로는 녹두 다시마죽, 동과 오리죽, 시금치죽, 마늘죽이 있습니다. 그리고 샐러리죽, 사과죽, 하엽죽, 상심죽, 홍합죽, 국화죽, 결명강압죽, 이 죽 종류를 이렇게 쭉 볼 수가 있는데
제가 여기서 여러분들에게 좀 권해드리고 싶은 죽은 하엽죽이나 18번의 상심죽, 그리고 20번의 국화죽 이렇게, 그리고 21번의 결명강압죽을 소개를 해드리고 싶어요. 그 중에서도 하엽죽을 이제 가장 강력하게 여러분들에게 권해드리고 싶습니다. 탕류에 보게 되어지면, 탕류를 보면은 대추 샐러리탕, 녹두탕, 동가 초어탕, 그리고 수세미 두부탕, 얼갈이 연두부탕, 쑥갓 계란 흰자탕, 표고 동화탕, 해파리 올방개탕, 또 이렇게 볼 수 있고요. 뭐 미역강압탕이나 뭐 다시마 사골탕, 천마 어두탕, 우술강압탕, 하고초 침채탕, 하고초 돼지고기탕, 이렇게 볼 수가 있습니다. 탕들도 여러분들 이제 뭐 그 재료들이 나와 있기 때문에 이 재료들을 어떤 방식으로 뭐든지 여러분들이 한 번씩 만들어 보실 수 있을 것 같아요. 거기에 이제 간단한 해당되어지는 증상들이 보여지고 있으니까 그 증상에 맞는 것들은 한번 만들어 보시면 좋을 것 같습니다. 일반적으로 다 고혈압, 고지혈증에 관련된 그런 약선이라고 생각할 수가 있겠습니다. 그리고 국과 종골류인데요. 콩나물국이나 미역 모깃국, 오리 미역국, 옥미수 조개국, 간패 두충 곱창 전골, 뭐 참 괜찮은 것 같아요. 이 중에서는 옥미수 조개국도 상당히 괜찮다고 생각이 됩니다. 그리고 간식류로는 옥수수빵이나 그리고 찐 고구마도 역시 고혈압에는 약선이 될 수 있겠다 싶고요. 즙류로는 쑥갓즙, 미나리즙, 곤드레즙, 파인애플즙, 이런 뭐 신선초즙, 뭐 이런 것들도 고혈압에는 좋은 즙 종류가 될 수 있겠다고 생각합니다. 밥 종류로는 뭐 여러 가지 밥이 있지만 뭐 콩나물밥을 우리 책에서는 지금 교재에서는 볼 수가 있고요. 볶음류로는 토마토 소고기 볶음, 양파 볶음, 샐러리 표고버섯 볶음, 그 다음에 밤 배추 볶음, 그다음에 새우 두부 볶음을 볼 수가 있습니다. 나물 및 밑반찬류로는 시금치 나물이나 마늘 장아찌, 이런 마늘 시금치 나물 같은 경우는 이제 칼륨 성분이 많이 들어서 이제 소금 염분을 배출을 하는 부분에 있어서 혈관의 압을 조정하는 이런 부분이 이제 뛰어난 형태로 볼 수가 있죠. 그냥 고나 갱이나 찜류 같은 게 상심고, 연자, 백이갱이, 뭐 천마 어두찜이라든지 두충 요화찜이라든지 이런 것을 볼 수가 있는데, 지금 가지수가 너무 많이 있어서 제가 하나하나 소개를 하면서 다 가기에는 너무나, 그래서 전체적인 부분으로 여러분들이 이러한 내용이 우리 교재에 있다, 그러니까 이런 교재의 내용들을 보면서 내가 만들어 보고 싶은 것을 만들어 보면서 실력을 늘리는 방법이 좋겠다라고 하는 것을 유념하시고 그냥 넘기지는 마시기 바랍니다. 오늘 이 시간도 참 수고 많으셨습니다. 감사합니다.